اور بھائی یہ جو ہے نا نبیلز وائس باکس نام ہے آپ کے چینل کا, تو بھائی جو ہے نا عید کے موقع پہ جو ہے نا ذرا سبسکرائب کر دیجیے گا چینل کو, صحیح ہے نا. تو ان کے چینل کو بھی آپ نے سپورٹ کرنا ہے, اور میری بیسٹ وشیز ہیں آپ کے ساتھ بھائی جان کے. آپ ایکسپرٹیز تو تھی آپ کے پاس, آپ بھی اب جو ہے وہ آ گئے باقاعدہ یوٹیوب کے اوپر. اور وہ ویڈیو جو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ہماری وہ لائف کی جرنی کی پہلی ویڈیو تھی. اچھا, تو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, وہ دیکھیں ذرا مصطفیٰ بھائی. چلو بھائی ہو گئے, ٹھیک ہے دادا, پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. مجھے روڈ کراس کرنا ہے, سامنے جانا ہے. روڈ کراس کیا, پبلک برج یہاں پر, پبلک برج پہ کون جاتا ہے یار, وہاں سامنے سے چلا جاؤں گا. ارے نہیں وہ شارٹ کٹ ہے. اور یوٹیوب بھی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ جو ہے نا ٹائم مانگتی ہے, ہر چیز ٹائم مانگتی ہے, چاہے جاب ہو, یوٹیوب ہو, کوئی بھی کام ہو. تو ایک سٹیج ایسا آیا کہ دونوں چیزیں جو ہے نا کرنا بہت مشکل ہو گئیں. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یار یا تو یوٹیوب چھوڑنا پڑ جائے گا یا تو جاب چھوڑنی پڑ جائے گی. ایسا آپ کے چینل کی سب سے پاپولر ویڈیو کون سی رہی؟ یار مجھے یوں یاد نہیں ہے, کوئی ایک نہیں, کچھ ویڈیوز رہی ہیں ٹریولنگ سے ریلیٹڈ ہی, کچھ ولاگز ہیں جو کہ جو ہے وہ پاپولر رہے ہیں. ماشاء اللہ مصطفیٰ بھائی, آپ کی ولاگنگ سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک ماشاء اللہ سیلیبریٹی بن گئے. پہلے اور ابھی میں کیا چینجنگ آپ کو نظر آئی ہے؟ عید کے اوپر کیا مصروفیات ہے؟ کوئی اسپیسیفک آپ ٹائم گھر والوں کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ عید کے اوپر جو ہے ایک گھر میں ایک دعوتیں چل رہی ہوتی ہیں, تو عید کے دن اسپیشل آپ کو کون سی ڈش پسند ہے کھانے میں, اور عید کا دن کس طرح ایکسپینڈ کرتے ہیں؟ وہ وقت یاد ہوگا کہ ہم لوگ جب آفس میں ہوتے تھے, ہمارا ایک کھانے کا پلان بنتا تھا. ہاں بالکل. اور اس میں ویکلی ہم لوگ ٹرن کرتے تھے کہ یار آج آپ لے کر آؤ گے. آج میں اس پہ اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے مصطفیٰ یہ گھر کی جو ڈش ہے نا وہ کون سے اسپیشل ہے. تو کیا آپ کو کوئی ایسا سین یاد ہے اپنے کالج کے دور کا یا اپنے اسکول کا دور کا جس کو آج بھی آپ سوچتے ہیں تو ہنستے ہیں؟ اچھا, یوٹیوب کی جرنی کے اندر جب آپ نے قدم رکھا, ٹھیک ہے, اگر یوٹیوب میں آپ جرنی میں آپ قدم نہ رکھتے اور کوئی بزنس یا پھر کسی جاب پہ جاتے, تو کون سا بزنس یا کون سا جاب آپ سلیکٹ کرتے ہیں؟ مصطفیٰ بھائی, یہ VIP پاپسیکل کا آئیڈیا کہاں سے آیا؟ ہم نے ایک ہارر ویب سیریز کے اوپر کام کر رہے تھے, اور ویب سیریز گیسٹ ہاؤس 1970 اس کا نام تھا. ایگزیکٹلی وہ چینل پہ گیا تھا, اور اس کی کتنی ہم لوگ ایک ہارر جگہ پہ گئے تھے. واقعی وہ جگہ جو تھی اتنی ہارر تھی کہ دن میں ہمیں وہ ڈر لگ رہا تھا نا. میرا تو ابھی بھی دل ہے کہ جو ہے نا ہارر سیریز کوئی نہ کوئی ہونی چاہیے. نہیں واقعی, اگر اس طرح کا کچھ, مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ آپ نے نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے بھی کچھ لکھوایا تھا, کچھ رائٹ کروایا. بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح رائٹر کی جاب کر رہے ہوتے ہیں, اتنی بڑی عمر میں ہوتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, لیکن محنت کر رہے ہیں, مانگ نہیں رہے کسی سے. تو ان کو جو ہے نا ہمارا ایک وہ ہے طریقہ کار کہ ہم ان کو ایک سرپرائز گفٹ دیتے ہیں, چہرہ نہیں دکھاتے کسی کا بھی, ٹھیک ہے, یہ میں نہیں اچھا سمجھتا. تو ہم جو ہے نا ان کو سرپرائز گفٹ دیتے ہیں, کس طرح بائک بنتی ہے. میں تو دیکھ کے ہل گیا, بالکل برانڈ نیو, پہچان نہیں سکیں گے آپ. 40,000 روپے کا خرچہ آیا اس بائک پہ. اچھا, بالکل زیرو تھی وہ بائک. پھر تو جو ہے نا میرا دل کرتا ہے کہ جو ہے وہ ہر ہفتے جو ہے وہ ایک حاضری مدینے میں ہو جائے تو کیا بات ہے. اچھا سنا ہے کہ آپ اس دفعہ حج پہ جا رہے ہیں, ماشاء اللہ. الحمدللہ مصطفیٰ بھائی, بس بہت بہت مبارک. ایک فوکس کیا تھا اور اللہ نے کروا دیا قربانی. بڑے ہیوج لیول کے اوپر آپ کر رہے ہوتے ہیں, اور مختلف جانور آپ لے کر آ رہے ہوتے ہیں, تو اس کے اقدامات کہاں سے ہوتے ہیں؟ تو لوگ بھی بڑا انجوائے کرتے ہیں دیکھنا کہ یار کیسے جانور لیا جا رہا ہے, کتنے خوبصورت جانور ہیں. اور پھر آپ کو پتا ہے اتنے ہیوی جانور بھی ہوتے ہیں منڈی کے اندر, ایک الگ ہی سین ہوتا ہے نا. اور بچے اسپیشلی بہت انجوائے کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں بقرہ عید پہ کیا سین ہوتا ہے. بقرہ عید پہ یہ ہوتا ہے کہ باربیکیو پارٹی, چاہے فیملی ہو, فیملی کے ساتھ بھی چل رہی ہے, دوستوں کے ساتھ بھی چل رہی ہے, آفس والوں کے ساتھ بھی چل رہی ہے, ہر جگہ باربیکیو کا ہوتا ہے بھائی, صحیح ہے. تو یہ جو بچے ہوتے ہیں نا جو لیس پریویلیج علاقوں کے اندر رہتے ہیں, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ خوشی جو ہے نا ان کے ساتھ بھی شیئر کی جائے. سلام ٹو ایوری ون, امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. میرے اور میری ٹیم کی جانب سے تمامی لوگوں کو عید مبارک. آج کا جو اسپیشل پوڈ کاسٹ وہ عید پر ہونے جا رہا ہے, کیونکہ آج میرے ساتھ جو گیسٹ آ رہے ہیں ان کی جرنی, یوٹیوب کی جرنی کو جب ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمیں بہت دلی خوشی ہوتی ہے. ایون مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ وہ میرا بہت اچھا ایک دوست ہے, اور جب دیکھتا ہوں کہ وہ اب ماشاءاللہ لوگوں کی مدد کرتا ہے, وہ بھی کسی بغیر مفاد کے. الحمدللہ اللہ رب العزت نے انہیں بہت عزت دی ہے, اور ان کی مصروفیات دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے. آج میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا کیونکہ انہوں نے اپنے بہت ہی ٹائم اسکیجول بیزی ہونے کے باوجود میرے پوڈ کاسٹ کے لیے ٹائم نکالا ہے. اور آج ہم اپنے وائس باکس کے اندر جو ہے ان سے ایک اوپن ٹاک کریں گے کہ یوٹیوب کی جرنی کب اور کہاں سے سٹارٹ ہوئی اور آگے ان کا کیا پلان ہے. تو ہم
बिना अपना टाइम वेस्ट किए इस पॉडकास्ट को आगे लेके चलते। अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लो। क्यों? क्योंकि आपका भाई का एक और सीज़न भी इंशाल्लाह आएगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं, मुस्तफ़ा हनीफ भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुस्तफ़ा भाई, ईद मुबारक भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? आपको भी खैर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच मेरे भाई। आपने इतना मुझे पता है कि जिस तरह आपकी मसरूफियात रमज़ान के अंदर चलती है, इस मसरूफियात के अंदर भी आपने इस मेरे पॉडकास्ट के लिए, मेरे वॉइस बॉक्स के लिए टाइम निकाला। मैं अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से आपको थैंक यू सो मच कहूँगा। नहीं, प्लेजर। और नबील, मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेटअप जो है वो स्टार्ट कर दिया और चैनल भी अच्छा जाने लगा है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा भाई, ये आपका हुस्न नज़र है। पॉडकास्ट शुरू करने से ना भाई मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। और वो वीडियो जो मुझे याद पड़ रहा है कि हमारी वो लाइफ की जर्नी की पहली वीडियो थी। अच्छा, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो देखें ज़रा मुस्तफ़ा भाई। यार नबील, कैसा जानी? कैसे हो? यार मुझे आगे रोड तक ड्रॉप कर दो जरा। खैरियत, कहाँ जा रहे हो भाई? यार आज वेडिंग एनिवर्सरी है। अरे माशाल्लाह, वेट कर चलो चलो ठीक है। यार बस यहीं रोक दो नबील। अच्छा, खैरियत? बस मैंने सामने ही जाना है यार मॉल में, ठीक है? मैं निकल जाऊंगा। चलो भाई, ओके ठीक है दादा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। बस मुझे रोड क्रॉस करना है, सामने जाना है। रोड क्रॉस क्या? पब्लिक ब्रिज यहाँ पर? पब्लिक ब्रिज पे कौन जाता है यार? वहाँ सामने से चला जाऊंगा। अरे नहीं, वो शॉर्टकट है। मुस्तफ़ा भाई, ये जर्नी तो याद होगी आपको? ये याद है मुझे, और ये अवेयरनेस मैसेज था। असल में ये रियलिटी ऐसा होता है, बल्कि अभी भी मैं नोट करता हूँ कि लोग जो है ना बहुत कम, अगर 100 लोगों की बात करें ना तो उसमें से जो है ना शायद 90% जो है ना इसी तरीके से क्रॉस करते हैं, और सिर्फ 10% होते हैं जो कि जो है ना पेडेस्ट्रियन ब्रिज का यूज़ करते हैं। ऐसा ही है, क्योंकि मुझे याद पड़ रहा है ये मैसेज भी आपका एक आइडिया था कि यार नबील इस तरह की एक वीडियो करनी है। फिर उसके बाद हम लोग दूसरी वीडियो की और भी करनी थी, इस तरह के अवेयरनेस मैसेज और भी थे, लेकिन वो नहीं कर सके थे। पहली बनाई थी और इसके बाद जो है ना वो ठंडे पड़ गए थे। ऐसा ही है। वैसे मुस्तफ़ा भाई, एक चीज़ मुझे बताएं, ये यूट्यूब की जर्नी जब आप स्टार्ट कर लिया, आपने सोचा कि यार अब मैंने सिर्फ यूट्यूब पे ही काम करना है, ये कब सोचा आपने? यार यूट्यूब में कर रहा था, साथ साथ जॉब भी कर रहा था, दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही थी। लेकिन जॉब भी टफ थी और यूट्यूब भी जो है वो आपको पता है कि जो है ना टाइम मांगती, हर चीज़ टाइम मांगती, चाहे जॉब हो, यूट्यूब हो, कोई भी काम हो। तो एक स्टेज ऐसा आया कि दोनों चीज़ें जो है ना करना बहुत मुश्किल हो गई। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार या तो यूट्यूब छोड़ना पड़ जाएगा या तो जॉब छोड़नी पड़ जाएगी, क्योंकि मैं जॉब पे भी सही से जो है ना फोकस नहीं कर पा रहा था और यूट्यूब पे भी फोकस नहीं कर पा रहा था। क्योंकि यूट्यूब के अंदर आपको पता है कि कभी आपको ट्रैवलिंग भी करनी है, कभी आपने आगे पीछे यहाँ वहाँ मूव अराउंड होना है, तो बहुत मुश्किल हो रही थी चीज़ें। फिर 2019 के एंड में, मेरे ख्याल से दिसंबर में वो टाइम आ गया कि जो है ना मैंने फ़ैसला कर लिया कि यार मैं जॉब को छोड़ देता हूँ और यूट्यूब को कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो 2019 का एंड था जब मैं फुल टाइम यूट्यूब पे आ गया था। वैसे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर ऐसी कौन सी क्रिएटिविटी है जो आप पसंद करते हैं कि यार ये होनी चाहिए, या कौन सी ऐसी हॉबी है जिसको आप डेली रूटीन में बोलते हैं यार ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, जिसको मैं हॉबी की तरह पसंद भी करता हूँ? यार डेली रूटीन आपको पता है, क्योंकि मैं डेली व्लॉग्स कर रहा होता हूँ तो रूटीन तो पूरा का पूरा जो है ना व्लॉग्स के साथ साथ चल रहा होता है, सही है। हाँ, लेकिन कोई ऐसे काम जो मैं चाहता हूँ कि यार मेरे डेली लाइफ के अंदर हों, तो वो है थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना। अब सिर्फ वही रह गया है। अच्छा, उसका भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन यह है कि टाइम निकालना पड़ता है। तो रात को जब मैं अपने सारे कामों से फ्री हो जाता हूँ और अपने व्लॉग से भी फ्री हो जाता हूँ, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि यार मैं थोड़ी देर के लिए जो है ना अपनी हेल्थ को टाइम दूँ और थोड़ी देर वॉक करूँ, थोड़ी देर रनिंग करूँ या कभी साइकिलिंग करूँ। ये चीज़ जो है वो बस मैं कर पाता हूँ। मैं माशाल्लाह देख रहा होता हूँ आपकी डेली व्लॉगिंग जो होते हैं वो। वैसे ये डेली व्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया भाई? मुझे याद है मेरा अपना जो चैनल है मुस्तफ़ा हनीफ, वो तो चल रहा था, उस पर मैं कभी हफ्ते में 2-3 वीडियोस बनाता था। एक वैसे ही मेरे दिमाग में आया कि यार मैं बिहाइंड द सीन एक चैनल बनाता हूँ। तो मैंने एक अपना बिहाइंड द सीन चैनल बनाया था, मुस्तफ़ा हनीफ BTS, जो कि अभी भी उस पर अभी भी जो है ना इस तरह होता है कि कभी कभी हम वीडियो बना के डाल देते हैं। तो वो मैंने बनाया और उसके अंदर मैं जो है ना बड़े कैजुअल व्लॉग्स बनाने लगा, मतलब डेली व्लॉग कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ के अंदर, क्या नहीं कर रहा। और डेली व्लॉग बनाते बनाते और मैंने ये भी देखा कि लोगों का रिस्पांस उसके ऊपर इतना अच्छा था
کہ میرا جو فوکس تھا وہ میرے مین چینل سے ہٹ کے BTS چینل کے اوپر آ گیا. مطلب ایک وقت ایسا آ گیا کہ میں اپنے مین چینل کے اوپر ویڈیو نہیں ڈال رہا تھا اور بیہائنڈ دا سین چینل کے اوپر روزانہ ویڈیو ڈال رہا تھا. مطلب اس طرح کا سین ہو گیا تھا. اور اس وقت میرے مین چینل کے اوپر تقریباً کوئی 5.5 لاکھ سبسکرائبرس تھے اور BTS چینل کے اوپر 50,000 سبسکرائبرس تھے. لیکن میرا فوکس ہو گیا تھا BTS چینل, کیونکہ اس کے اوپر ڈیلی جو ولاگس ڈال رہا تھا نا اس کا رسپانس بڑا اچھا تھا. اچھا ہاں, تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں UK میں تھا اس وقت, اور میں نے سوچا کہ یار اس طرح تو جو ہے وہ میرے جو مین چینل ہے اس کے اوپر ایک اچھی خاصی محنت ہے, اچھے خاصے سبسکرائبرز ہیں, اور BTS کے اوپر میں کام کیے جا رہا ہوں. تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں یار BTS کو میں بند کرتا ہوں اور اب جو ڈیلی ولاگنگ ہے وہ میں اپنے مین چینل کے اوپر ہی کروں. ویسے آپ کے چینل کی سب سے پاپولر ویڈیو کون سی رہی؟ یار مجھے یوں یاد نہیں ہے, کوئی ایک نہیں, کچھ ویڈیوز رہی ہیں ٹریولنگ سے ریلیٹڈ ہی, کچھ ولاگز ہیں جو کہ جو ہے وہ پاپولر رہے ہیں. اچھا ایک چیز اور, اتنی ماشاء اللہ سے ڈیلی ولاگنگ آپ کی چل رہی ہوتی ہے, اور ڈیلی ولاگنگ کے اندر ایک چیز جو مجھے لگتا ہے کہ وہ ہے اسٹرگل. فیملی ڈسٹرب نہیں ہوتی, یا فیملی کی طرف سے سپورٹ ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یار میں ہر چیز کو مینیج کر کے چل رہا ہوتا ہوں؟ دیکھیں آپ اتنا ٹائم تو جو ہے نا میرے خیال سے کہیں نہ کہیں تو تھوڑی سی کمی رہ جاتی ہے ٹائم دینے میں, کہیں نہ کہیں تو کمی رہ جاتی ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ڈیلی ولاگ کرنا آسان کام نہیں ہوتا. آپ کو ظاہر سی بات ہے باہر جانا ہے, آنا ہے, کہیں نہ کہیں ویڈیو بنانے کے لیے جانا ہے, تو اس میں کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی بہت چیزیں کمپرومائز ہو جاتی ہے. لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ فیملی کو بھی جو ہے نا ٹائم دے سکوں. ویسے الحمد للہ مصطفیٰ بھائی آپ سے تو کافی پرانا ایک یارانہ ہے, اور میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ میں اسپیشلی مصطفیٰ بھائی کی والدہ سے میں خود پرسنلی ملا ہوں. لٹرلی وہ ان کے لیے ماشاء اللہ بہت دعا گو ہیں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ماشاء اللہ ان کی ایک جرنی جو یوٹیوب کے اوپر کافی لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور لٹرلی مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے یار کہ ماشاء اللہ مصطفیٰ بھائی نے جو ایک کام کیا اور اپنی فین فالوونگ کا جو بینیفٹ لوگوں کو دے رہے ہیں, یار مجھے بڑی دلی خوشی ہوتی ہے مصطفیٰ بھائی کہ یار ماشاءاللہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اللہ آپ کو مزید ترقی دے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں پیرنٹس کی دعائیں جو ہے نا وہ بڑی آپ کے لیے جو ہے وہ ضروری ہوتی ہیں. تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ بھائی آپ کے پیرنٹس آپ سے خوش ہونے چاہیے, آپ کی بہنیں آپ سے خوش, مطلب جتنے فیملی ممبرز ہیں, آپ کے وائف, آپ کے بچے, مطلب سب کو جو ہے نا آپ نے اس طرح رکھنا ہے کہ سب آپ کے لیے جو ہے نا ہمیشہ آپ کو دعاؤں میں ہی یاد رکھیں. تو سب کو خوش رکھنا آپ کی جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہے. اور بے شک والدین کی دعا کے بغیر جو ہے وہ انسان کہاں جائے گا, کچھ نہیں کر سکتا. ماشاء اللہ مصطفیٰ بھائی آپ کی ولاگنگ سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک ماشاء اللہ سیلیبریٹی بن گئے. پہلے اور ابھی میں کیا چینجنگ آپ کو نظر آئی ہے؟ یار جب انسان کو لوگ دیکھتے ہیں اسکرین کے اوپر تو آبویسلی بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ یار کبھی بھی میں کہیں نظر آتا ہوں تو لوگ پکچرز لیتے ہیں, لوگ ملتے ہیں, تو آبویسلی اچھا فیل ہوتا ہے کہ جب آپ کو اتنے سارے لوگ جو ہے نا عزت دے رہے ہیں, رسپیکٹ دے رہے ہیں, تو بہت اچھا فیل ہوتا ہے. پہلے تو آبویسلی عام آدمی کی طرح مطلب کوئی جانتا نہیں تھا, تو جب اسکرین پہ جو بندہ آ جاتا ہے نا اس کو لوگ جانتے ہیں, اور پھر جو رسپیکٹ ملتی ہے اس کا ایک الگ مزہ ہے. ویسے دیکھ رہے ہیں آپ ماشاء اللہ رمضان ہمارا بھی ریسنٹلی گزرا ہے, اب آج عید کا دن بھی ہے. عید کے اوپر کیا مصروفیات ہے؟ کوئی اسپیسیفک آپ ٹائم گھر والوں کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ عید کے اوپر جو ہے ایک گھر میں ایک دعوتیں چل رہی ہوتی ہیں, تو عید کے دن اسپیشل آپ کو کون سی ڈش پسند ہے کھانے میں, اور عید کا دن کس طرح ایکسپینڈ کرتے ہیں؟ یار عید کا جو ہے نا سین کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو عید کی نماز پڑھ کے آئے, اور وہ جو بڑا ایک مینڈیٹری سا سین ہوتا ہے کہ وہ شیر خورمے والا صحیح ہے نا, اس کو جو ہے وہ بے شک اس کو چکھیں, مطلب ایک ہوتا ہے نا, حالانکہ میں میٹھا جو ہے وہ اوائڈ کرتا ہوں, میٹھا میں نہیں کھاتا, لیکن یہ ہے کہ چکھنا تو ضروری ہے, ورنہ عید کا فلیور جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ پورا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز پڑھ کے آ کے امی ابو کا ہاتھ چوما اور بس ختم, پھر تھوڑی دیر جو ہے وہ آرام ہی کرتے ہیں ہم لوگ نا, پھر سب کا ہی میرے خیال سے تقریباً یہی روٹین ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ظہر کی نماز کے بعد جو ہے نا لوگ تھوڑا سا نکلتے ہیں باہر, اور لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ اور فیملی دوسری جو رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ ملنے کے لیے نکلتے ہیں. تو یہ سلسلہ چلتا ہے. اور کھانے کے اندر جو آپ نے بولا تو یار ہمیشہ مجھے جو ہے نا ایک ہی ڈش پسند ہے, اور وہ ہے بریانی. ٹھیک ہے, تو بریانی کھانے کا میرا ہمیشہ دل کرتا ہے کہ اچھی سے اچھی بریانی جو ہے نا کھانے کو ملے, تو یہ سلسلہ ہے. اور آپ نے پوچھا کہ یار عید پہ کیا مصروفیات ہوتی ہیں, کیا کوئی اسپیشل پروگرام ہوتا ہے, تو اب پچھلے کچھ سالوں سے جو ہے نا ایک روٹین بن گیا ہے کہ ہم عید پہ کہیں نہ کہیں فیملی کے ساتھ آؤٹنگ پہ چلے جاتے ہیں. تو عید کے سیکنڈ ڈے یا تھرڈ ڈے جو ہے نا کہیں نہ کہیں نکل جاتے ہیں, کیونکہ یہ بھی ہے کہ عید کے اوپر جو ہے نا اگر 3 دن آپ گھر پہ رہے نا تو تھوڑا سا بورنگ سین ہو جاتا ہے, کیونکہ کچھ کرنے کو نہیں ہوتا.
پہلے دن تو چلو آپ نے مل جل لیا سب سے, ٹھیک ہے, دوسرے تیسرے دن کیا کریں گے, تو پھر جو ہے نا ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ پوری فیملی, مطلب بہنوں کی فیملی اور سب مل کے جو ہے نا ہم لوگ کہیں چلے جاتے ہیں. مصطفیٰ بھائی مجھے ایک وہ وقت یاد آ گیا, میں ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گا وہ وقت یاد ہوگا کہ ہم لوگ جب آفس میں ہوتے تھے, ہمارا ایک کھانے کا پلان بنتا تھا. ہاں بالکل. اور اس میں ویکلی ہم لوگ ٹرن کرتے تھے کہ یار آج آپ لے کر آؤ گے. آج میں اس پہ اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے مصطفیٰ یہ گھر کی جو ڈش ہے نا وہ کون سے اسپیشل ہے. اور جب میجر ٹرن آتا تھا تو مصطفیٰ بھائی کیا چیز کی ڈیمانڈ ہوتی تھی؟ دال چاول. دال چاول. نبیل کے گھر سے دال چاول آئیں گے. اور لٹرلی بتا رہا ہوں مصطفیٰ بھائی کے گھر کے جو مین ڈش ہے جو ہم لوگ آفس میں پسند کرتے تھے, کھاؤ سے. سر آپ کے گھر کے کھاؤ سے, وہ آج تک مجھے یاد ہے کہ وہ کھاؤ سے مجھے دوبارہ اس طرح نہیں ملے. ایک اور بھی ہمارا دوست ہوتا تھا جو کھانا لے کر آیا کرتا تھا, اس کا ٹرن جب آیا کرتا تھا تو ہم یہی کہتے تھے یار کہ یار خدا کے واسطے بھابھی کو کہیں کہ اس طرح کھانا نہ یاد ہوگا. وہ ایک آفس کا ماحول ہے, تفریح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ورک پلیس ہوتی ہے نا یار اس میں انجوائمنٹ بہت ضروری ہے, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ورک پلیس جو ہے نا صرف ورک پلیس کی حد تک یہ ہوتی ہے کہ بس کام کام کام, اس کے بعد کوئی انجوائمنٹ نہیں, کوئی تفریح نہیں. تو ایسے ماحول میں مزہ نہیں آتا. تو میرا ہمیشہ سے جو ہے نا ہوتا ہے کہ یار جہاں پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں نا وہاں پہ انجوائمنٹ بہت ضروری ہے. ہنسی مذاق تفریح کھانا پینا یہ سب شغل جو ہے نا ہونا چاہیے وہاں پہ. مصطفیٰ بھائی کہ عید کے دن کوئی ایکٹیویٹی پریفر کرتے ہیں یا پھر کوئی مخصوص چیریٹی کے لیے کوئی آپ سوشل ورک کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں عید کے دن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے گھر میں ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو عیدی دیتے ہیں, یہ بہت ضروری چیز ہے اور اس سے بچ کے آپ نکل نہیں سکتے, پکڑ لیں گے ورنہ آپ کو. تو سین یہ ہوتا ہے کہ یار ہماری جو ہے نا پریکٹس ہوتی ہے کہ ہم عید کے دن جاتے ہیں اور کچھ لیس پریویلیج علاقے ہیں وہاں پہ جو ہے نا ہم بچوں کو جو ہے وہ عیدی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کھانے پینے کی, اور بچے جو چیزیں پسند کرتے ہیں نا ہم وہ پورے کے پورے پیکیجز بناتے ہیں اور بچوں کے ساتھ جو ہے نا خوشیاں شیئر کر کے آتے ہیں. ماشاء اللہ سے جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں اور وہاں جب بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ کو کوئی ایسا سین یاد ہے اپنے کالج کے دور کا یا اپنے اسکول کا دور کا جس کو آج بھی آپ سوچتے ہیں تو ہنستے ہیں؟ یار اسکول کا اسپیسیفک ابھی کوئی ایسا ذہن میں تو واقعہ نہیں آ رہا کوئی اس طریقے کا کہ کوئی چیز ایسی ہو, لیکن یہ ہے کہ اسکول کا ٹائم جو ہے نا فل آف فن تھا. ہر دن ہنستے تھے, ٹھیک ہے, اور بہت ساری چیزیں ایسی کرتے تھے کہ یار جو سب نے ہی کی ہوں گی میرے خیال سے. تو لیکن اسپیسیفک کوئی ایسی چیز یاد نہیں آ رہی ہے اس وقت, لیکن آج بھی ہم مس کرتے ہیں. اور اسکول کے دوستوں سے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ مطلب جو ہے نا اپنی پروفیشنل لائف کے اندر بھی اسکول کے دوستوں کے ساتھ اٹیچڈ ہوں, لیکن جو ہے نا ہم الحمدللہ جو ہے نا اسکول کے سارے دوست ایک دوسرے کے ساتھ وہ ہیں کنیکٹڈ ہیں. اور ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے اندر ایک پلان جو ہے وہ اسکول کے دوستوں کے ساتھ بنتا ہے, کیونکہ جو اسکول کے دوست ہوتے ہیں نا اس کا ریپلیسمنٹ کوئی بھی نہیں ہے. ٹرو. آپ کی پروفیشنل لائف کے اندر بھی آپ کے جتنے دوست بن جائیں کچھ بھی, لیکن جو بچپن سے آپ کے ساتھ چلے نا وہ ایک الگ ہی لیول ہوتا ہے. اچھا ایسا بھی ہوا ہے کبھی کہ بچپن کے دوستوں نے یا اسکول کے فرینڈس وغیرہ نے ابھی آپ کو دیکھا ہو تو وہ فیل کرتے ہوں گے یار یہ مصطفیٰ ہمارے کلاس کے اندر. ایگزیکٹلی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا. ابھی جب ہم لوگ کبھی فارم ہاؤس وغیرہ جاتے ہیں نا اسکول کے دوست, تو وہ بولتے ہیں کہ یار مصطفیٰ ہمارے بچے جو ہے وہ ولاگ دیکھتے ہیں, ہم ان کو بولتے ہیں کہ مصطفیٰ ہمارے ساتھ پڑھا ہے ہمارا دوست ہے, وہ یقین ہی نہیں کرتے. ایسا ہی میرے گھر میں بھی ایون کہ یار مصطفیٰ بھائی ماشاء اللہ میرے گھر کے اندر بھی جب کوئی یوٹیوب کا چینل چل رہا ہوتا ہے رمضانوں کے اندر ہم لوگ بولتے ہیں بھائی قرآن کی تلاوت کر لیں. جب وہ کوئی نماز پڑھ کر آ کے بیٹھتے ہیں تو آواز آتی ہے بھائی مصطفیٰ بھائی کوئی انجوائمنٹ کوئی ایڈونچر کے اوپر گئے ہوئے, اور ماشاء اللہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ آپ کے ہر گھر کے اندر جو ہے نا بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ مصطفیٰ بھائی کے جو ہے نا فینس پیدا ہو رہے ہیں, اور ماشاء اللہ اللہ آپ کو مزید ترقی دے. اچھا یوٹیوب کی جرنی کے اندر جب آپ نے قدم رکھا, ٹھیک ہے, اگر یوٹیوب میں جرنی میں آپ قدم نہ رکھتے اور کوئی بزنس یا پھر کسی جاب پہ جاتے تو کون سا بزنس یا کون سا جاب آپ سلیکٹ کرتے؟ اگر دیکھیں بزنس کی طرف جاتا نا تو کوئی کھانے پینے کا کام ہوتا, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو پتا میں فوڈی آدمی ہوں, مجھے جو ہے نا ہمیشہ سے شوق ہے کہ اگر بندہ کام کرے تو کھانے پینے سے ریلیٹڈ کرے, کوئی ریسٹورینٹ یا کوئی اس طرح کی چیز. اور اگر میں کوئی جاب کرتا تو میں شاید باہر چلا جاتا, ہاں کسی نہ کسی اور کنٹری کے اندر جا کے جو ہے وہ جاب کرا. تو یہ میرا ایک شوق تھا باہر جا کے. چلے ویسے میں دیکھ رہا ہوں ویسے مصطفیٰ بھائی یہ VIP پاپسیکل کا آئیڈیا کہاں سے آیا؟ یار جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں فوڈی آدمی ہوں, کھانے پینے کا شوق رکھتا ہوں, تو اسی طرح جو ہے وہ ہم اکثر آپ کو پتا ہے زیادہ تر یہاں پہ کراچی میں گرمی رہتی ہے, تو ہم اکثر جو ہے نا آئس کریم وغیرہ یا وہاں کھا رہے ہوتے تھے نا, تو اچانک جو ہے وہ بس ایک کلک ہوا اور میں نے جو ہے نا اپنے دوستوں کے ساتھ آئیڈیا شیئر کیا. میں نے بولا یار جو ہے نا اپنا کوئی آئس کریم شاپ ہونی چاہیے. یاد ہوگا ہم لوگ جب آفس میں ساتھ تھے
तो उस वक्त भी पता है मुझे भाई के जहन में क्या चलता था यार, नबील दाल चावल का, हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा जो है ना दाल चावल की शॉप करनी है एक बड़ी। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। मैं जो भी खाना कहीं पे भी अच्छा ट्राई कर लूँ ना, मैं बोलता हूँ यार ये होना चाहिए यार, होना चाहिए। और इवन कि हम लोग निकले भी थे कुछ सर्वे करने के लिए, यार यहाँ शॉप देखनी है। अब हमने इंसान जो है ना हमेशा, अच्छा ये बहुत सालों से जो है ना मैं सोच रहा था कि यार कुछ करूँ, एग्जीक्यूट नहीं कर पाता इंसान। सोचता है, हर कोई सोचता है, हर कोई प्लान करता है कि यार मैं ये करूं, वो करूं, ये करूं, लेकिन जो है ना वो एग्जीक्यूट का जो बटन होता है ना वो नहीं दबा पाते। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा इसके अंदर मेरे एक दोस्त ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, क्योंकि मेरा रूटीन ऐसा है कि मैं जो है ना डेली बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ, वीडियोज़ के चक्कर में बिजी होता हूँ। तो मैं जो है ना इसको ओपन नहीं कर पा रहा था, मतलब ना काफ़ी टाइम से। तो फिर जो मेरे एक दोस्त है उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, उन्होंने अपना टाइम दिया और सारी चीज़ें ख्याल। अभी ये सिर्फ एक कराची में एक ही है? हाँ जी, एक ही है, बिल्कुल। आगे मजीद आगे देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ मुस्तफा भाई याद पड़ रहा है कि हमने एक हॉरर वेब सीरीज़ के ऊपर काम कर रहे थे, और वेब सीरीज गेस्ट हाउस 1970 उसका नाम था। एग्जैक्टली वो चैनल पे गया था, और उसकी कितनी हम लोग एक हॉरर जगह पे गए थे। वाकई वो जगह जो थी इतनी हॉरर थी कि दिन में हमें वो डर लग रहा था। जगह ढूंढी थी, मतलब वो जगह ऐसी हमारी, मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट थी ना कि हम हॉरर सीरीज़ बना रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ उसको जगह को कैसे ढूंढा हमने। हम जो है ना मेमन गोट के इलाके के अंदर जो है ना सर्वे पे गए, सही, मैं अपने कज़न के साथ गया। वहाँ पे जो है ना जहाँ पे फार्म हाउसेस वगैरह हैं, सारी चीज़, वहाँ पे सन्नाटा भी रहता है अक्सर ना। तो सर्वे करने के बाद जो है ना एक जगह मुझे ऐसी लगी कि यार ये जगह के ऊपर अगर हमने जो वीडियो के शॉट्स ले लिए ना तो मेरे ख्याल से बड़ा बेहतरीन सीन हो जाएगा। तो फिर हमने जो है वो उसको फाइनल किया, और एक ही रात के अंदर हमने 2 एपिसोड्स बनाए। सोचा था 3 एपिसोड्स बनाने का, लेकिन एक ही रात में करना था, चैलेंजिंग था बड़ा। और मतलब आपके साथ जितने भी आपके जो दोस्त थे, जो टीम थी, वो भी काफ़ी थक चुके थे, हिम्मत हार चुके थे। हमारे बैक कैमरे पे जो कैमरामैन है ये भी तो वो जो है ना बड़ा मुश्किल लग रहा था कि जो है ना कंप्लीट होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। बट मुस्तफा भाई मेरा सोचना ये है, मेरी थिंकिंग ये है कि यार वो हमें करना चाहिए था आगे, क्योंकि मैंने अभी देखा वेब सीरीज़ का एक पूरा ट्रेंडिंग चल रही है। अगर हम इसको कंटिन्यू रखते तो शायद मुझे लगता है कि ये आगे जाके हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहता। यार करना चाहिए था, बल्कि उसी का जो है ना आगे कोई अगला पार्ट बनाने का मेरा भी दिल था, लेकिन बात अगेन वही आ जाती है कि डेली व्लॉग से जो है ना निकलना इतना मुश्किल हो जाता है कि मैं जो है ना फिर वो काम नहीं कर पाता। वरना मेरा तो अभी भी दिल है कि जो है ना हॉरर सीरीज़ कोई ना कोई होनी चाहिए। नहीं वाकई, अगर इस तरह का कुछ, मुझे याद पड़ रहा है कि आपने नेक्स्ट एपिसोड के लिए भी कुछ लिखवाया था, कुछ राइट करवाया था, फिर मेरे ख्याल से आपकी मसरूफियात बढ़ गई थी। एक और चीज़ इससे रिलेटेड बात करना चाह रहा हूँ, ये तो एक वेब सीरीज़ के ऊपर हमने, आप वहाँ पर गए, एडवेंचर आपका मैं देख रहा होता हूँ कि आप माशाल्लाह डेली 1 आध हफ्ते में 2 हफ्ते में आप एक एडवेंचर के लिए जा रहे होते हैं। क्या कभी इस तरह फील हुआ है कि यार एक एडवेंचर में हम लोग पहुँच तो चुके, बट वहाँ आके अब फंस गए बाबा, अब लगता है कि ये हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। वहाँ आपका खुद सांस फूलना शुरू हो गई कि यार ये जगह जो है मुझे नहीं चॉइस करनी थी। वो कौन सा एडवेंचर था जिसमें आपको लगा कि डर लगा उसमें? देखिए ऐसे बहुत सारे एडवेंचर हैं। मैं यहाँ से जो है ना रोड ट्रिप पे भी जाता हूँ अक्सर ना, तो कराची से निकल जाता हूँ, फिर वहाँ आगे इस्लामाबाद के आगे कहीं पे भी ये पहाड़ी इलाकों के अंदर चला जाता हूँ। तो एक मरतबा हुआ था विंटर्स के अंदर, मेरा दिल था कि मैं कुमराट वैली देखूं, जब वो पूरी की पूरी बर्फ़ के अंदर जो है ना ढकी हुई होती है। तो मैं कुमराट की तरफ गया और पूरा इतना लंबा सफ़र तय करके अकेला ड्राइव करके मैं वहाँ पे पहुँचा। 2 दोस्त साथ थे लेकिन ड्राइव मैं कर रहा था। तो पहले तो पहुँचा कलाम वाले रास्ते पे चला गया, जो कि रास्ता पहुँचने के बाद पता चला कि यहाँ से आगे रास्ता बंद है। गाड़ी आपकी वही वीगो में थे? हाँ, तो वो जो है ना रास्ता आगे बंद था। अब रात के तकरीबन 2-3 बज रहे थे और हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, खाने पीने का कुछ नहीं मिला हमको वहाँ पे, ठीक है। और इतनी सर्दी थी कि वहाँ पे जो है ना मतलब रात गुजारना भी मुश्किल था कि आप मतलब गाड़ी से निकलने का दिल नहीं चाह रहा था। दिल तो आप छोड़ें, अगर मजबूरी में भी निकलना पड़े ना तो नहीं निकला जा रहा था, इतनी सर्दी थी। तो माइनस में था टेम्परेचर। अब ये हमें पता चल गया कि यार हम गलत रास्ते पे आ गए, ये रास्ता आगे से रास्ता बंद है और कुमराट आप नहीं जा सकते। अब या तो एक ऑप्शन था कि पूरी रात गाड़ी के अंदर हीटर चला के आप गुजारो, ठीक है, ओहो, या तो दूसरा रास्ता ये था, हाँ बहुत ये एडवेंचर ट्रिप्स के अंदर होता है, या तो दूसरा रास्ता ये था कि आप जो है ना वापस घूम के आओ और तकरीबन 4-5-6 घंटे की ड्राइव करके पूरी रात चलाओ गाड़ी, और बर्फ़ वाले पहाड़ थे वो, ठीक है, पूरा रास्ता स्लिपरी। एक आप पहाड़ से उतर रहे हैं, मतलब जो रास्ते से उतर रहे हैं फिर दूसरे पे जा रहे हैं, काफ़ी सारे रास्ते टूटे हुए हैं। तो मैंने जो है ना ये डिसाइड किया मैं पूरी रात गाड़ी चलाऊँगा।
اچھا, मैंने और पूरी कोई रात गाड़ी, यानी कि ड्राइव करने के मूड में नहीं है? नहीं, और मैं ज़्यादातर जो है ना इस तरह के रास्तों के ऊपर जो है ना मैं ज़्यादा ड्राइव करता हूँ, क्योंकि दोस्तों की इतना जो है ना वो एक्सपीरियंस नहीं है पहाड़ों के अंदर गाड़ी चलाने का और बर्फ़ के अंदर, तो ज़्यादा ऐसे ही होता है कि मैं खुद ड्राइव कर रहा होता हूँ। माशाल्लाह मैंने देखा कि आप ड्राइव कर रहे होते हैं और आपने जो गाड़ी का माशाल्लाह स्टैंडर्ड रखा हुआ है, मुझे बड़ा खुशी होती है कि यार आपने बड़ा अच्छा एक एडवेंचर के लिए इतनी अच्छी गाड़ी रखी हुई है। तो मुझे लगता है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स तो आप फेस करते होंगे, बट इससे आपको लगता होगा कि यार बस मैं बच गया हूँ मैं। लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि अगर अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ से कुमराट जो है ना मतलब नॉर्मल गाड़ियों के अंदर भी गया हुआ हूँ, लेकिन ये है कि आप जो है ना उसमें फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। अगर आपके 4x4 नहीं होगी तो आप ऐसे पहाड़ी रास्तों पे और बर्फ़ के अंदर और जो है ना नहीं जा सकोगे। अच्छा आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये गाड़ी भी फंस जाती है एडवेंचर के अंदर, ये गाड़ी भी फंस जाती है। मतलब आप वहाँ इस्लामाबाद साइड तो छोड़ें, आप यहाँ पे बलूचिस्तान साइड पे अभी ऐसा बहुत मरतबा हुआ है कि गाड़ी जो फंस गई है, दलदल के अंदर फंस गई, कीचड़ के अंदर फंस गई। इतना गहरा और इतना गाढ़ा कीचड़ होता है कि उसके अंदर भी गाड़ी समटाइम्स फंस जाती है, फिर उसको गाड़ी को निकालना और ये वो, मतलब ये सारी चीज़ें एडवेंचर का पार्ट होती हैं, ये सब कुछ जो है वो चलता रहता है, नॉर्मल है। एक चीज़, ये एडवेंचर करने का मकसद क्या होता है? एडवेंचर करने का मकसद ये होता है कि देखें, एडवेंचर करने का शौक़ होता है एक्चुअली। अच्छा। सही है। अब हमें एडवेंचर करने का शौक़ है कि एक पहाड़ों में कभी हम चले जाते हैं, कभी हमें रात में खाना खाने का दिल चाहता है, तो हमारे एक दोस्त हैं, बारबेक्यू की शॉप है उनकी, हम उनको उठाते हैं, सारा सामान डालते हैं गाड़ी में और बलूचिस्तान साइड पे जो है वो निकल जाते हैं। रात के टाइम पे समंदर पे चले जाते हैं, रात को 12-1-2 बजे, और वहाँ पे जो है वो बारबेक्यू बना के खाते हैं। तो ये मतलब इस तरह की चीज़ें करने का शौक़ है, ठीक है, और लोग इसको पसंद करते हैं, लोगों को भी जो है वो अच्छा लगता है इस तरह के एडवेंचर्स वगैरह देख रहा होता हूँ कि माशाल्लाह आपकी पूरी टीम है जो अक्सर आपके साथ जो है वो एडवेंचर पर जारी होती है, और मज़ीद अल्लाह आपको तरक्की अता फरमाए। एक और चीज़ माशाल्लाह देख रहा हूँ कि आप रमज़ान के अंदर बड़ी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, और बिलखुसूस आपकी चैरिटी, मैं लिटरली सलूट पेश करता हूँ आपको कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह आपको मज़ीद इसमें तरक्की अता फरमाए। रमज़ान के अंदर जो एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट आप लेकर आए कि यार जिसकी बाइक ख़राब हो, चाहे वो कोई भी ऐप के थ्रू जो है वो काम कर रहा हो, अचानक ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है कि यार ये बाइक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाए रमज़ान के अंदर? असल में देखिए, ये जो राइडर्स की जो जॉब होती है ना, इसके ऊपर हम पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन बाइक्स के ऊपर अभी इस रमज़ान में काम किया। तो राइडर्स का जो काम होता है ना, वो बहुत मुश्किल काम है। आप ये देखें कि कराची का मौसम गर्म रहता है, ठीक है, गर्मी के अंदर पूरा दिन 10-12 घंटे बाइक चलाना, लोगों को फूड डिलीवर करना या सवारियां उठाना या सामान उठाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये इटसेल्फ बहुत मुश्किल जॉब है। तो ये लोग कर रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है रोज़गार है। अब इतना टफ़ काम ये लोग कर रहे होते हैं, तो यार मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहली चीज़ कि कभी मैं कोई सीनियर सिटीज़न को देखता हूँ ना जो ये काम कर रहे होते हैं, आपको बड़ी बड़ी उम्र के लोग होते हैं जो इस तरह राइडर की जॉब कर रहे होते हैं, इतनी बड़ी उम्र में होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन मेहनत कर रहे हैं, मांग नहीं रहे किसी से। तो इनको जो है ना, हमारा एक वो है तरीक़ेकार कि हम इनको एक सरप्राइज़ गिफ्ट देते हैं, चेहरा नहीं दिखाते किसी का भी, ठीक है, ये मैं नहीं अच्छा समझता। तो हम जो है ना इनको सरप्राइज़ गिफ्ट देते हैं, तो जिसके अंदर 20-25,000 रुपीज़ जो होते हैं, ताकि उनको ऐसा लगे कि यार उनको एक गिफ्ट मिला, एक रिवॉर्ड मिला मेहनत करने का, ठीक है, अल्लाह पाक की तरफ से। सही है। तो एक तो ये चीज़ हम ये पहले से कर रहे हैं। बाइक्स का जो सिलसिला है, हमारे एक दोस्त ने इस दफ़ा इनिशिएट किया, उन्होंने बोला कि मुस्तफ़ा भाई मैं 5 बाइक्स आपको जो है वो दे रहा हूँ, माशाल्लाह। आपने जो है ना ये कोशिश करें कि रमज़ान के महीने में ही जो है ना आप किसी को दे दीजिए, चाहे किसी के पास बाइक ना हो और वो काम करना चाहता हो, रोज़गार अपना करना चाहता हो, चाहे वो कोई राइडर हो या उसके पास कोई पुरानी बाइक हो, बिल्कुल आप समझ लें कि ऐसी हालत में हो कि वो जो है ना अब कुछ नहीं हो सकता उस बाइक का, लेकिन फिर भी चला रहे होते हैं ये लोग, तो उसको जो है वो किसी को दे दीजिएगा। तो इस तरीके से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। फिर वो हमने 5 बाइक्स दी, इसके 5 बाइक्स दी, तो और हमारे कुछ दोस्त आ गए, उन्होंने बोला हमारी तरफ से 1 बाइक, हमारी तरफ से 2 बाइक। तो इस तरह ये सिलसिला स्टार्ट हो गया। फिर हमने इसकी चेन बनाई। चेन इस तरह बनाई कि हमने ये सोचा कि हम इस तरह करेंगे कि जैसे एक राइडर है, उसकी बाइक बिल्कुल ख़त्म हालत में, हम उससे उसकी बाइक लेंगे, उसकी फ़ाइल लेंगे, इसके बाद उसको ब्रांड न्यू बाइक देंगे। और बाइक का आप क्या कर रहे हैं फिर? अभी पुरानी बाइक को हम रीस्टोर कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। एक पुरानी बाइक को हमने रीस्टोर किया, पहले करके देखा कि कैसा होता है, क्या किस तरह बाइक बनती है। मैं तो देख के हिल गया, बिल्कुल ब्रांड न्यू, पहचान नहीं सकेंगे आप। 40,000 रुपये का खर्चा आया उस बाइक पे। अच्छा, बिल्कुल ज़ीरो थी वो बाइक। सिर्फ उसका चेसिस अपना रह गया और इंजन, जो कि पूरा इंजन पे भी काम हुआ, लेकिन ऑब्वियसली इंजन उसका अपना था। 2 चीज़ें अपनी थी, बाकी सब कुछ चेंज कर दिया। तो 40,000 रुपीज़ के अंदर वो बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक हो गई, और वो हमने फिर किसी अगले ज़रूरतमंद को दे दी।
تو اب جب اس سے بائک لی, سائیکل چل رہا ہے پورا, اب سائیکل چل رہا ہے, ابھی بھی 3 بائکیں پروسیس کے اندر ہیں. اچھا, تو اب وہ جب ہو کے آئیں گی تو وہ اگلے 3 رائڈرس کو مل جائیں گی, ان کی 3 بائکس ہمارے پاس آ جائیں گی, پھر وہ ریسٹور ہوں گی, پھر آگے کسی کے پاس جائیں گی, تو یہ سلسلہ اسٹارٹ ہو گیا سارا کا سارا. یہ تو بہت اچھا, یہ تو بہت اچھا کانسیپٹ. بلکہ مجھے تو خوشی ہوئی بات سن کے کہ یار اتنا زبردست آپ نے یہ تھنکنگ, اپنے تھنکنگ کے مطابق یہ کام کیا. اس کے علاوہ مصطفیٰ بھائی ایک اور چیز میں نے دیکھی تھی کہ آپ جو ہے باقاعدہ چھوٹے چھوٹے فرائز کی شاپس بھی لگا کے دے رہے تھے. یہ کیا آپ نے کوئی اسپیسیفک ایریا ڈیسائیڈ کر کے دیے؟ دیکھیں ہم جو ہے نا صرف فرینچ فرائز کے اسٹالس پرووائڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ کہاں لگانا ہے, کیسے لگانا ہے, وہ سارے ان کے اینڈ کے اوپر ہوتا ہے ساری چیز. اگر کوئی بندہ انٹرسٹیڈ ہے کہ یار میں کام کرنا چاہ رہا ہوں, تو ہم صرف اس کو یہ کرتے ہیں کہ اس کی ویریفیکیشن کر لی, تصدیق کر لی, اس کے بعد اس کو اسٹال پرووائڈ کر دیا, اور اسٹال کے ساتھ جو بھی اس کی اکوپمنٹس ہوتے ہیں, فرائر ہے, یہ ساری چیزیں وہ پرووائڈ کر دیتے ہیں. سب باتیں تو ماشاء اللہ سنی, اور مجھے بڑی دلی خوشی ہوئی کہ آپ کی چیریٹی ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں, یہ میرا اور آپ کا بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, بیکاز مجھے بھی انٹرنیشنل ٹرپ کا بہت شوق ہے, اور گریجولی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایوری منتھ یا پھر کوارٹرلی آپ ایک انٹرنیشنل ٹرپ پر جا رہے ہوتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے علاوہ کون سا ایسا ملک ہے جس کو آپ پریفر کرتے ہیں کہ یار یہ ملک بہت اچھا ہے؟ دیکھیں اگر ٹریولنگ کی بات کریں اور سکون کی بات کریں, تھوڑا سا ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ بات کریں, تو پھر تو جو ہے نا میرا دل کرتا ہے کہ جو ہے وہ ہر ہفتے جو ہے وہ ایک حاضری مدینہ میں ہو جائے تو کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاء اللہ. تو سکون سب سے زیادہ جو ہے وہ مجھے کیا ہر مسلمان کو جو ہے وہ سکون, آپ کو ہوتا ہے پیسفل پلیس ان دا ورلڈ آپ کہہ سکتے ہیں. دیکھ رہا ہوتا ہوں ماشاء اللہ آپ آئے دن سال میں کہتے 3-4 دفعہ تو اللہ کے حکم سے آپ وہاں پر زیارت کر ہی لیتے ہیں الحمد للہ. تو یہ جو ہے وہ اگر سکون کی بات کی جائے تو پھر تو جو ہے نا انسان, اور بلکہ ہر مسلمان تو یہ چاہتا بھی ہے کہ بس جینا مرنا جو ہے نا وہاں کا مل جائے تو کیا بات ہے, ایسا ہی ہے. تو یہ ہو گئی. باقی اس کے علاوہ اگر آپ ٹورسٹ پوائنٹ آف ویو سے آپ بات کریں تو پھر اور بہت سارے کنٹریز ہیں. تو میرا اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے یار, میں امریکہ گیا, UK گیا, ہر جگہ کا ایک اپنی الگ بات ہے, ہر جگہ کا ایک اپنا الگ سین ہے, اپنے الگ مزے ہیں. تو لیکن مزید جو ہے وہ انشاءاللہ کوشش ہے کہ ٹریولنگ کو کنٹینیو کروں, اور پھر کوئی ابھی نیا کنٹری بھی جو ہے وہ وزٹ کروں, پلاننگ میں ہے. اچھا سنا ہے کہ آپ اس دفعہ حج پہ جا رہے ہیں ماشاء اللہ. الحمد للہ مصطفیٰ بھائی, بس بہت بہت مبارک. ایک فوکس کیا تھا اور اللہ نے کروا دیا کام, اور اسی سال الحمد للہ میری جو ہے وہ حج کی فیملی کے ساتھ فلائٹ ماشاء اللہ حج پہ انشاءاللہ جا رہا ہوں میں. ماشاء اللہ دعاؤں میں یاد رکھنا اپنے خصوصی. ضرور مصطفیٰ بھائی, انشاءاللہ آپ ویسے بھی دعاؤں میں شامل رہتے ہیں الحمد للہ. جزاک اللہ. ویسے مصطفیٰ بھائی تھینک یو. مجھے حج سے ایک بات یاد آئی, قربانی. اور میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ قربانی بڑے ہیوج لیول کے اوپر آپ کر رہے ہوتے ہیں, اور مختلف جانور آپ لے کر آ رہے ہوتے ہیں, تو اس کے اقدامات کہاں سے ہوتے ہیں؟ دیکھیں قربانی کا ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ ہمیں شوق ہے منڈی جانے کا, صحیح ہے, بارگیننگ کرنے کا, جانور لینے کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس لیول کا یہ جو بقرہ عید پہ جو سیٹ اپ پاکستان میں ہوتا ہے نا, دنیا کے کسی ملک کے اندر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. کیونکہ دیکھیں نا یہ منڈی کا کانسیپٹ ہے, یہ پاکستان کے اندر ہی, پوری دنیا جو ہے وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ پاکستان میں یہ سارا کس طریقے سے جو ہے نا عید کا سلسلہ رہتا ہے. تو لوگ بھی بڑا انجوائے کرتے ہیں دیکھنا کہ یار کیسے جانور لیا جا رہا ہے, کتنے خوبصورت جانور ہیں, اور پھر آپ کو پتا ہے اتنے ہیوی جانور بھی ہوتے ہیں منڈی کے اندر, ایک الگ ہی سین ہوتا ہے نا, اور بچے اسپیشلی بہت انجوائے کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو ہمارا کیا ہوتا ہے, ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم جو ہے نا ہمارے دوست ہیں جو کہ باہر رہتے ہیں, پاکستان میں نہیں رہتے ہیں, ان کا بھی دل ہوتا ہے کیونکہ وہ یہاں نہیں آ سکتے ہیں, وہ وہیں پہ رہتے ہیں, ان کا دل ہوتا ہے کہ یار ہمارے بیاہ پہ جو ہے نا مصطفیٰ جانور لے لے, ٹھیک ہے. اچھا, تو ان کو دیکھ کے اچھا لگتا ہے کہ یار یہ مصطفیٰ نے ہمارے لیے جانور لیا, بارگیننگ کی, صحیح ہے نا, اتنے کا جانور نہیں, اتنے کا جانور نہیں, 2 دانت کا, یہ 4 دانت کا, بچڑا بچڑی, فل سین چل رہا ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم ان کی طرف سے جو ہے وہ قربانی کریں, اور ہمارا ایک یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر ہم کسی کے لیے بھی جانور لیں گے تو وہ جانور جو ہے وہ پھر وقف ہو جاتا ہے, مطلب کیونکہ آبویسلی گوشت باہر تو نہیں پہنچ سکتا ان کو, وہ تو اپنا کر لیتے ہیں وہاں پہ جو قربانی کا سلسلہ ہوتا ہے. تو ان کی بھی ایک اچھی نیت ہوتی ہے اس کے اندر کہ مصطفیٰ بھائی آپ جانور لیں, اچھا سا پیارا سا جانور لیں, کیونکہ آبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ بس ہر کسی کی نیت ہوتی ہے اللہ پاک قبول کرے قربانی, ٹھیک ہے نا. تو ہم ان کے بیاہ پہ جانور لے لیتے ہیں, اور جانور جو ہے وہ قربان کر کے پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ لیس پریویلیج علاقوں کے اندر جو ہے ان لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیے جاتے ہیں جو شاید پورا سال مشکل سے گوشت جو ہے وہ کھا سکتے ہیں. یار مصطفیٰ بھائی مجھے وہ آپ کا آئیڈیا لٹرلی بہت پسند آیا, وہ جو آپ
बच्चों के साथ जो आपने टिक्का पार्टी की थी ना यार, वो बड़ा अमेजिंग और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था। ये अचानक कहाँ से आ गया ज़हन में? देखें, जब हमारी ईद के पहले दिन कुर्बानी हो जाती है ना, सही लास्ट ईयर तकरीबन मोर देन 60 जानवर थे, और वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पहले ही दिन हो गए, ऊँट मेरे ख्याल से दूसरे दिन हुए थे, और इसका तीसरा दिन जो होता है ना, क्योंकि देखें बकरा ईद पे क्या सीन होता है, बकरा ईद पे ये होता है कि बारबेक्यू पार्टी, चाहे फैमिली हो, फैमिली के साथ भी चल रही है, दोस्तों के साथ भी चल रही है, ऑफिस वालों के साथ भी चल रही है, हर जगह बारबेक्यू का होता है भाई, सही है। तो ये जो बच्चे होते हैं ना, जो लेस प्रिविलेज इलाकों के अंदर रहते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि ये खुशी जो है ना इनके साथ भी शेयर की जाए, ठीक है। तो हम एक आधा जानवर तो पूरा का पूरा जो है ना अच्छा निकाल के रख देते हैं। अच्छा, सही है, उसका पूरा का पूरा जबरदस्त बोनलेस, हाँ टिक्का पार्टी के लिए बोनलेस बनवा के गोश्त उसका अच्छे से, और पूरा का पूरा जो है ना हम केटरिंग वालों को दे देते हैं। अच्छा। और बोलते हैं कि भाईजान ईद के तीसरे दिन जो है ना अपने यहाँ पे बेहतरीन किस्म की दावत करनी। हम भी जाते हैं, हम भी वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ पे जो है वो बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं। और अभी तो खैर मेरे मुंह में पानी आ गया, तो लास्ट टाइम की जो है मुझे बारबेक्यू पार्टी याद आ गई, मैंने बहुत ज़बरदस्त नेक्स्ट लेवल की हुई, वो अमेजिंग वीडियो थी। अच्छा, एक चीज़ और, क्या आम बंदा भी इसको आराम से खा सकता है, या फिर स्पेसिफिक आपने रखा हुआ नहीं यार ये इन्हीं लोगों के लिए? देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बारे में कहूँ कि यार मैं या मेरा दोस्त इस्माइल यार मुस्तफा भाई मैं भी आना चाह रहा हूँ आपकी टिक्का पार्टी के अंदर, मैं भी खाऊंगा, तो क्या इजाज़त है हमें? देखिए, आ सकते हैं, इसके अंदर कोई मसला नहीं है ऐसा, लेकिन ये है कि हमारा एक हमेशा से ये होता है कि हमारी जो टीम होती है ना उसके अंदर भी बड़े लिमिटेड लोग वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ, अच्छा मैं भी जो है ना जाता हूँ तो सिर्फ हल्का फुल्का चखता हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक नीयत ये होती है कि मैक्सिमम वो बच्चों को मिले खाना, सही है ना, जिनके लिए है। लेकिन मैं इसलिए साथ बैठ के खाता हूँ क्योंकि मैं भी इनके साथ बैठ के एंजॉय करना चाहता हूँ, समझ रहे। अब आप देखें रमज़ान में जो इफ्तारियों का सिलसिला होता है ये भी स्पेशली होता है। अब हम जो है ना, एक तो इफ्तारी होती है कि देखें आपको रमज़ान की ये रौनक है कि शहर के अंदर हर जगह पे हर सड़क पे आपको जो है वो इफ्तारी कराई जा रही होती है, लेकिन हम कराची के कोनों में घूम रहे होते हैं रोज़ाना, कभी औरंगी टाउन, कभी बल्दिया, कभी सरजानी, या वहाँ के लेस प्रिविलेज इलाकों के अंदर उस लेवल की इफ्तारी कराएं जो शहर के अंदर कराई जा रही होती है, सही है। तो हमारी अगेन उसी बात पे आ जाऊँगा, कोशिश ये होती है कि अच्छी चीज़ें वहाँ तक पहुँचाई जाएं जहाँ तक नहीं पहुँचती, ठीक है। तो ये होता है बस। तो अच्छा खाना, अच्छा फ्राई आइटम, अच्छे बिरयानी, बीफ बिरयानी, सारी चीज़ें जब वो उस इलाके के बच्चे जब खाते हैं ना तो उनके चेहरे के ऊपर जो खुशी होती है ना, सारा मज़ा उसका है। बेशक। मुस्तफा भाई, क्या ऐसा तो नहीं है कि ये ज़कात फितरे की अमाउंट से कुछ लिया जा रहा हो? नहीं, देखिए ज़कात के अमाउंट से होती नहीं है ना, ये कुर्बानी तो कुर्बानी है, वो ज़कात के लिए नहीं होती, ज़कात से नहीं हो पाती। और जिस तरह इफ्तारी है, इफ्तारी भी ज़कात के पैसों से नहीं हो पाती, ये सब क्लीन अमाउंट होता है, सही है, क्लीन अमाउंट होता है। तो इसके अंदर जो है वो कोई भी आगे खा सकता है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली अगर आप किसी ऐसे इलाके के अंदर जाके खिला रहे हैं इफ्तारी, तो उसमें कुछ नॉर्मल लोग भी आगे खा लेते होंगे, क्योंकि वो तो सबके लिए होता है ना। अब आप जैसे कि मस्जिद में करा रहे हैं तो मस्जिद के अंदर तो और भी नमाजी होते हैं, तो सब आगे खा सकते हैं। इसी तरह फ्रूट का जो सिलसिला होता है हमारा, वो भी बिल्कुल क्लीन अमाउंट से होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके अंदर भी कोई ज़कात वगैरह नहीं हो सकती है। फ्रूट के अंदर हो सकता है कि कोई सैयद फैमिली का बंदा आके ले जाए, हो सकता है कोई नॉर्मल बंदा आके ले जाए कि जो है वो जो ज़कात डिजर्विंग ना हो, कोई आके वो ले जाए। तो उसके अंदर ये ओपन फॉर ऑल है, इसके अंदर कोई ऐसा मसला नहीं होता, क्लीन अमाउंट होता है। माशाल्लाह मुस्तफा भाई, बड़ी डिटेल में हमारी बातचीत रही, और मेरा तो दिल नहीं चाह रहा कि मैं इस पॉडकास्ट को ख़त्म करूं, बट मुझे पता है कि आपकी मसरूफियात अभी जो है वो आपने इतना टाइम निकाल दिया, और ईद का दिन में तो आपको पता है कितनी सारी, अभी तो आपकी फैमिली इंतज़ार कर रही होगी, बिलखुसूस आपने शिरखुरमा के ऊपर आपने जाके अभी बिल्कुल शिरखुरमा भी खाना है। ऐसा कोई मैसेज जो आपको लगता हो कि हमारे व्यूवर्स तक पहुँचे और वो उसको अपनी लाइफ पे अप्लाई करें? बस यही है कि अच्छे काम करें और ऐसे काम करें कि जिससे आपको सुकून मिले। हम भी कोशिश करते हैं, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमसे ऐसे काम ले कि जिससे तू राज़ी हो और जिससे हमको भी सुकून मिले। मुस्तफा भाई, थैंक यू सो मच भाई। माशाल्लाह देख रहा हूँ कि आपकी मसरूफियात इतनी टफ़ है, स्केड्यूल इतना टफ़ है, और अगर मैं बात करता रहूँ तो हमारा पूरा दिन एक्सपेंड हो जाएगा, बट ये पॉडकास्ट ख़त्म नहीं होगा। बट मुझे पता है शीरखुमा आपका घर पे इंतज़ार कर रहा है, तो तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी जानिब से और मेरी टीम की जानिब से कि आपने टाइम निकाला। और भाई ये जो है ना नबील्स वॉइस बॉक्स नाम है आपके चैनल का, तो भाई जो है ना ईद के मौके पे जो है ना ज़रा सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, सही है ना। तो इनके चैनल को भी आपने सपोर्ट करना है, और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ भाईजान के। आप एक्सपर्टीज़ तो थी आपके पास, आप भी अब जो है वो आ गए बाकायदा यूट्यूब के ऊपर। अब मुझे लगता अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मुस्तफा भाई ने बोल दिया ना भाई कि सब्सक्राइब करना है, तो मुझे लगता है कि
اس پوڈ کاسٹ سے سلور بٹن مل ہی جائے گا انشاءاللہ. اللہ کرے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ بڑا ہی زبردست اور ایک یوٹیوب کی جرنی کے بارے میں بات کی, اور دیکھ رہے ہیں اتنا ٹائم اسکیجول ٹف ہونے کے باوجود ہمارے پوڈ کاسٹ کے لیے ٹائم نکالا, اور میں تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی مصروفیات کتنی ہوتی ہے, اور ہم دعا کرتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ اب نیکسٹ ایپیسوڈ اگر زندگی رہی تو پھر ایک ملاقات کریں گے اور ایک نئے ٹاپک پہ بات کریں گے. تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.